फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स हमर लास्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करथिले जो माने भी आपणकर ओटीईटी देबे बोथ पेपर 1 होंतु कि पेपर 2 होंतु समस्त पई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 पार्ट 2 थियरी यूनिट 1 पार्ट 1 यूनिट 1 रो थियरी एंड एमसीक्यू मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिची यूनिट 2 पार्ट 1 थियरी एंड पार्ट 1 MCQ and unit 2 part 2 theory अपलोड करिछि आज यूनिट 2 रो पार्ट 2 MCQ आमे डिस्कशन करिबा ता पूर्वरु मु आपण मानकु कहि रखे फ्रेंड्स जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेइ नाहंती से माने बहुत शीघ्र जॉइन हेइ जानतु टेलीग्राम चैनल रे आज मु आपण मानक पई गोटे सुंदर थियरी विथ MCQ क्लास अपलोड करिछि आपणकर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड विनेट का पद्धति विनेट का शिक्षण पद्धति उपरे मु गोटे थियरी क्लास अपलोड करिछि आपण माने समस्ते विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल ले जाई आज से वीडियोटी निश्चय देखिबे ता थियरी एंड MCQ उभय मु सेथिरे अपलोड करिछि गोटिए वीडियो रे बहुत इंपोर्टेंट अच्छे सेटा तो आपण माने समस्त जाइके सेठी देखंतु डाल्टन शिक्षण पद्धति विनेट का शिक्षण पद्धति से गोटिए वीडियो रे मु थियरी एंड MCQ आपण मानक पई अपलोड करिछि तो विज्ञान मैम टेलीग्राम चैनल जो माने जॉइन हेइ पारि नाहंती मते कमेंट करिवे मु लिंक दे देबी आपण माने संगे संग जॉइन करिकि से वीडियोटी देखि नेबे बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तो फ्रेंड्स आज आमे यूनिट 2 पार्ट 2 रो MCQ डिस्कशन करिबा एंड आपण मानक पई कमेंट रे मु पिन करि देबी मोर एबे जो CDP रो यूनिट 1 थियरी MCQ यूनिट 2 रो पार्ट 1 थियरी MCQ एंड पार्ट 2 रो थियरी मु आपण मानक पई पिन करि देबी तो एबे आमे स्टार्ट करिबा कहा द्वारा शिक्षार्थी रो आचरण रे परिवर्तन हेथाय शिक्षण परिवेश पाठ्यक्रम निर्देश शिक्षार्थीर आचरणर परिवर्तन शिक्षार्थीर आचरणर परिवर्तन हुए देखंतु फ्रेंड्स मु जते बेले थियरी क्लास करथिली कहिथिली आपनकु आपनकर आचरण रे परिवर्तन शिक्षण द्वारा होइथाय शिक्षण द्वारा शिक्षार्थीर आचरणर परिवर्तन हेइथाय बट सेठी मध्य मु आउ गोटे कथा कहिथिली जे समस्त आचरणर परिवर्तन शिक्षण नुहे मु एमिति काहेकि कहिथिली ना शिक्षार्थीर आचरणर परिवर्तन शिक्षण मात्र समस्त आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे देखंतु फ्रेंड्स काहेकि गोटे पिला घर को अतिथि आसिले मुंडिया मारु नथुला बा प्रणाम करू नथुला तार बापा माँ भाई भौणी समस्त को कथा को मानिकी अनुकरण पर्यवेक्षण माध्यम रे सिया आस्ते आस्ते गुरुजन माननकु प्रणाम कला तो एटा होची यार आचरणर परिवर्तन हैला एंड एटा होची शिक्षण फ्रेंड्स जेते बेले जणे मद्यप व्यक्ति मद्यपान करूची एंड तार आचरणर परिवर्तन हेउची ताहा कोन शिक्षण की जेते बेले आपन को टायर्ड फील होउची ताहा कोन शिक्षण की तो सेथि पई कहा जाय आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण बट समस्त आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे तो आपण माने बुझी गले कहा द्वारा शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन होइताय शिक्षण द्वारा तो एबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेउ प्रक्रिया शिक्षार्थी ज्ञान आहरण करे ताकू कोन कहा जाय जेउ प्रक्रिया रे शिक्षार्थी ज्ञान आहरण करे ताकू शिक्षण कहा जाय ना अभिज्ञता उपयोजन प्रतिपुष्टि ताकू आपणकर कहा जाय शिक्षण तो एटा आपणकर लर्निंग चैप्टर चलची निम्नोक्त केउटिकू शिक्षण कहा जाय बही पढ़ापढ़ी करिबा लेखालेखी करिबा संख्या चिन्हट करिबा उपरोक्त समस्त तो सबु गुड़िकर शिक्षण होतिबारु आंसर हे जिवो उपरोक्त समस्त तो फ्रेंड्स आपण माननकु कहि रखे जो माने आज चैनल रे नुआ अछंती आपण माननक पई नेक्स्ट वीडियो रे मो नै आसीबी आपणकर थॉर्नडाइकर शिक्षण पद्धति थॉर्नडाइकर आपणकर ईएल थॉर्नडाइकर शिक्षादान पद्धति विषय रे आमे विभिन्न डिस्कशन करिबा एंड पियाजेड को थियरी रो आपण माननक पई थियरी तो ऑलरेडी अपलोड करिछि जो माने पियाजेड कर थियरी को देखि नाहंती सेमानंको मु कहि रखुची मु आपण माननक पई टेलीग्राम चैनल रे पियाजेड को थियरी रो लिंक दे देबी आपण माने सेठु जाई के देखि नेबे
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିପାରିବା। ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିପାରିବା। କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିପାରିବା, କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ନ କରିପାରିବା ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଏହା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ, ଶିଖିବାର କୌଣସି ପରିସୀମା ନଥାଏ। ତ ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଏହା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଜ୍ ମିନିଂ ମେକିଂ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିଲି କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର 5P ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ, ତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କୋଉଟା? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ବି ଥିଲା, ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର 5P, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଏଲାବୋରେସନ, ଇଭାଲୁଏସନ। ତ କେତୋଟି ହେଲା? 5ଟି ସୋପାନ, 5E। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ସୋପାନ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ଯେ ଏନଗେଜଟା କୋଉ ସୋପାନ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନଟି କୋଉ ସୋପାନ, ଏଲାବୋରେସନ କୋଉ ସୋପାନ, ଇଭାଲୁଏସନ କୋଉ ସୋପାନ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା କହୁଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି କଣ? ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସୋପାନ। ପ୍ରଥମ ଇ ହଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡିଆ ବି, ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ବା ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ବା ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ଏଲାବୋରେସନ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଫୋର୍ଥ। ଏଣ୍ଡ 5 ଙ୍କର 5ଟି ଗଲା। ଏଠି କହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟି ହଉଛି ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ବର୍ଣ୍ଣନା ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପାଖରେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କୋଉ ସୋପାନରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସହିତ? ନିଯୁକ୍ତି, ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲାବୋରେସନ। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନରେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା 5P ପ୍ଲାନ୍ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତି MCQରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କହୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କାଲି ଭଲ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇଥିଲି, ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି, ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ
ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନରେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ତ ନୁହଁ, ଏଟା ବି ନୁହଁ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡନ୍ତି। ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଲାବୋରେସନରେ। ଏଟା ହଉଛି ଏଲାବୋରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଷ୍ଟେଜରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏୟାର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଗଲି, ଯୋଉମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଥିବେ କହିପାରିବେ। ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା, ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ପରସ୍ପର ବିନିଯୋଗ କରିବା, ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରନ୍ତି, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ହେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାର ଶିକ୍ଷକ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ହେବେ, ସହାୟକ ବା ସହପାଠୀ ହେବେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ୟାଗର, ପିଆଜେ, ନୋଭାକ୍, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଏକଥା ୟାଗର କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଉଭୟ କୋଉ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ MCQ କ୍ଲାସ କଲେ ଆମେ କ'ଣ OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବୁନି, ନା ଆମକୁ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ? ତ ମୋ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 2025 SOTT, 2025 OTT ଯୋଉମାନେ ବି ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଭିଡଲି ଥିଓରି ପଢିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଥିଓରିଟି ଭଲ ଭାବେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଯୋଉ ଟାଇପରେ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଜି
ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଥିଓରି ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଓନ୍ଲି MCQ କରି କରି ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି କୋଉଠି ବୁଲେଇକି ପକେଇଦେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆନ୍ସରଟି ଚୁଜ୍ କରିବାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛି ଆମ ହାତରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ 2-3 ଥର ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ MCQ ଆଣିଲି, ତାକୁ 2-3 ଥର ଶୁଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ। ତ ଥିଓରି MCQ ଦୁଇଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ହାଇ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି OTET କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡୁ ନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ମନର ଆଦୌ ବି ଡାଉଟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗୋଡସ୍କି, ନୋଭାକ୍, ପୋସ୍ନର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରେ। ଏହା କେବଳ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଦକ୍ଷତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରେ। ଏହା କେବଳ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ କଥା କହୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହେଇଥିଲା? କାଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଭାଇଗୋଡସ୍କିଙ୍କ କଥା କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଶତାବ୍ଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଶତାବ୍ଦୀ। ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗୋଡସ୍କି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ବଟ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗୋଡସ୍କି, ନୋଭାକ୍। ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? କହିଥିଲି କି ନାହିଁ କାଲି? ଯୋଉମାନେ ମୋ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କହିପାରିବେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 4ଟି ସ୍ତର ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ? ଉପଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ। ଭାଇଗୋଡସ୍କି କେଉଁ ଦେଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ଜର୍ମାନ, ଇଟାଲୀ, ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା। ତ ଭାଇଗୋଡସ୍କି ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର? ନା ଭାଇଗୋଡସ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗୋଡସ୍କି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ, 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗୋଡସ୍କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱର ନାମ ଥିଲା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା? ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହବ ଏ ସମସ୍ତ। ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ?
ଆପଣଙ୍କର ଅପାସନର, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନୋଭାକ୍ ଭାଇଗଡସ୍କି। ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ଭାଇଗଡସ୍କି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର କେଉଁ ଦିଗ? ସାମାଜିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ମିଳିମିଶି ମାନେ ସାମାଜିକ। ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ବୁଝିବା କଥା ଆଗ ଥିବ। ତ କେବଳ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ନା ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଆସିଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ପିଲା କେବଳ ବୁଝିକି ମନରେ ରଖିଦେଲେ ହବନି, ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? କାଲି ସର୍କଲ କରିକି ବୁଝେଇଥିଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣେ ସହାୟକ ଏଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କିଏ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ପରିପକ୍ୱତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ? ଆନନ୍ଦଦାୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥର ଚଟାଣ ଠାରୁ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ମୌଳିକ ମାନଚିତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1 ମିଟର, 1.5 ମିଟର, 2 ମିଟର, 3 ମିଟର। 1.5 ମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉ ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଉଦାହରଣ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ? ଅଧ୍ୟାପନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସମାଲୋଚନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିଶୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରିବାର, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିବାରରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ପେଷ୍ଟାଲୋଜି, ମଣ୍ଟେସୋରି, ରୁସୋ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତ ଏଇଟା, ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ କହିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନୁହେଁ। ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ପିଲାମାନେ କୋଉ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା। ତ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ?
ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଉ ପିଲା କୋଉ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି ତା ଆଚରଣକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା? ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆପଣ ବାହାରୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ତାହା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପିଲାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିବା, ଗୋଟେ ବଡ ମଣିଷଟେ ହବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିବା, ସେ ସବୁ ତା ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ତା ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ଟାଇପର ଯୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ତା ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଇଥିବ। ଯୋଉଟା ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଆମେ କ୍ରସ କରିଦବା, ଯାହା ବଳିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଶାସ୍ତି ସବୁ ହଉଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବଟ୍ ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, କ୍ଷୁଧା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଛି 9th ମେ କୁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ବୋଧେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 29th ମେ ରେ ଏକ୍ସାମ ହବ ବୋଲି ଭାବିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିଭିଜନ କରିବା, ଅଧିକ ମାରାଥନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 29th ମେ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ଆଦୌ ବି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ OTET ହେଇଥିଲା, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 17th ଡିସେମ୍ବର ଯୋଉ ହେଲା ସେଇଟା ଆଦୌ ବି ଏକ୍ସଟେନସନ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 29th ମେ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଭଲ କଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ମୋର ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋଟିଭେସନ, ଅଭିପ୍ରେରଣା। ମୋର ଶବ୍ଦରୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ସ୍ନେହ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ଯୋଉଟା ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ସ୍ନେହ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଭଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବାହାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପାୟ। ଦଣ୍ଡ, ପୁରସ୍କାର, ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ଆଗ୍ରହ, କୌତୁହଳ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।